अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में 2014 तक 2019 के दरमियान आने और जाने वालों के साथ मंगलगिरी में कारोबार अच्छा चला, लेकिन पिछले 5 सालों से हैंडलूम के ताजरों और सुनारों ने नारा ब्राह्मणी के सामने अपनी शिकायत का इजहार किया है। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर नारा ब्राह्मणी ने मंगलगिरी में कई कॉलोनियों का दौरा किया और शरीफ बाजार में सोने की दुकानों और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी दौरा करते हुए मुआयना किया। दुकानों के मालिकान से कारोबार करने के तरीके और सोना बनाने के तरीके के बारे में भी पूछा किया और झुमकियों को जेवरात की दुकान से खुद खरीदा जाता है। उन्होंने ताजरों से अपील की है कि वो लोकेश पर जीत कर मंगलगिरी को गोल्डन हब बनाएं। पूरे जिले में वसी पैमाने पर वोटर बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज की हिदायत पर जिले के तमाम हिस्सों में वसी पैमाने पर स्वीप का प्रोग्राम चलाया जा रहा और वोटर्स को आगाह किया जा रहा। फील्ड लेवल पर स्वीप प्रोग्राम चलाए जा रहे और वोटर्स को आगाह किया जा रहा। वो घर घर जाकर पोलिंग की तारीख के स्टिकर्स लगा रहे और आगाही पैदा करने के लिए वोटर स्लिप्स तकसीम कर रहे। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि मोदी ने बतौर वजीर आजम तेलंगाना रियासत को 10 सालों में क्या दिया है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। जमीकुंटा में मुनक़िदा जलसे-आम के स्टेज पर सीएम रेवंत रेड्डी ने एक बैनर आवेजा किया जिसमें उन्होंने दिखाया, जिसमें कहा गया है कि ये बीजेपी ने दिया है। तेलंगाना राष्ट्रानिकी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पदेళ్ళు పార్లమెంటు సభ్యుడిగా 5 ఏళ్లు నువ్వేం తీసుకొచ్చినావో ఈ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పు. ఆనాడు అయ్యో పాపం పేదోళ్ళ బిడ్డ గుండో అరగుండో ఏదో ఒక గుండు గెలవని కదా అని ఈ తెలంగాణ ప్రజలు నీకు ఓటేసిరు. మరి 5 ఏళ్లల్లా నిజామాబాద్ లో గుండు గాని కరీంనగర్ లో ఉన్న అరగుండు గాని ఇయాల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది లేదు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెచ్చింది లేదు. నరేంద్ర మోడీ గారు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వలేదు, నరేంద్ర మోడీ గారు ఐటీఐఆర్ కారిడార్ ఇవ్వలేదు. ఇవాళ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది ఏంటంటే గాడిద గుడ్డి ఇచ్చిండ్రు. ఇగో ఈ గాడిద గుడ్డే 10 ఏళ్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిండ్రు. నేను ఇవాళ అడుగుతున్నా, మా సీనన్నని ఇట్లే పట్టుకోమంటున్నా. దీన్ని మాట్లాడినంతసేపు పట్టుకొని పేద ప్రజలకు తెలంగాణ సమాజానికి చూపించు. ఎందుకంటే తెలంగాణకు బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ఏమిచ్చిండయా అంటే కర్ణాటకకేమో చెంబిచ్చిండు, ఆంధ్రప్రదేశ్కేమో మట్టి చెంబెడు నీళ్లు ఇచ్చిండు, తెలంగాణకు మాత్రం గాడిద గుడ్డిచ్చిండు. ఈ గాడిద గుడ్డిచ్చినందుకు గుండు అరగుండుకు ఓటేయాలనా నేను అడుగుతున్నా. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ మాయ మాటలతోని हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने 30 अप्रैल 2024 को हैदराबाद में साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू को मरकजी हुकूमत के जरिए 2024 में दूसरा आला तरीन शहरी अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजे जाने पर हरियाणा के गवर्नर के प्राइवेट सेक्रेटरी कैलाश नागेश का इस्तकबाल किया। वजीर कोंडा सुरेखा ने एक बार फिर अपना नेक दिल दिखाया है। सीएम रेवंत रेड्डी के रोड शो में शिरकत के लिए हैदराबाद से जयशंकर भोपालपल्ली जिले रेगुंडा जाते हुए यादाद्री भोंगिर जिले के गांव वंगापल्ली में एक सड़क हादसे में जख्मी अफराद को करीब से 108 एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। 108 के एहलकारों को रोड एक्सीडेंट की जगह की तफसीलात दी गई और रहनुमाई की गई। पुलिस को हिदायत की गई कि वो जख्मियों की तफसीलात मालूम करें और उनके अहले खाना को मतला करें और इलाज व मुआवजे के इंतजाम को देखें।
ఇంకో బండి వచ్చిందా అంబులెన్స్ కూడా వచ్చింది. वजीर पूनम प्रभाकर, जिन्होंने हसनाबाद हलके के भीमा देवरापल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, करीमनगर पार्लियामेंट के उम्मीदवार वेलचला राजेंद्र राव, दीगर अहम लीडरान, कांग्रेस कारकुनों और खवातीन ने मलकनूर में एक बहुत बड़ी रैली में शिरकत की। बाद में वजीर पूनम प्रभाकर ने मलकनूर स्क्वायर पर मुनक़दा कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। वजीर पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में कई पार्टियों के लीडरों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। గుళ్ళే దేవుడు ఉండాలి, గుండెల్లో భక్తి ఉండాలి. కానీ ఒక తపాలా పట్టుకొని తపాలలో ఫోటో పెట్టి ఓట్లేమని అడుగుతున్నాడు. బుద్ధి లేని విధానారా, మీరు ఎన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు విషయం చెప్పాలి తప్ప దేవుని పేరు మీద ఫోటోలు అడుగుతారు. అక్షింతలు వచ్చినాయా, రాముడి ఫోటోలు వచ్చినాయా? ఇదే మీ దగ్గర ప్రచారం. అక్షింతలు ఎప్పుడొస్తాయా? కళ్యాణం అయినాక వస్తాయా? కళ్యాణం కాకముందా? కళ్యాణం అయినాకనే కదా. ఇక్కడ రాముడి యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ట కాకనే అయోధ్యలో ఊరూరికి అక్షింతలు వస్తున్నాయి. ఓట్ల కొరకు పసుపు కానీ అక్షింతల పేరు మీద ఇస్తా ఉన్నారు. ఎంత మోసం! సెంటిమెంట్ పేరు మీద, రాముడి పేరు మీద ఓట్లు అడుగుతున్న వీళ్ళకు నేను కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి గుర్తు చెప్పండి. అక్క చెల్లెలారా, 10 సంవత్సరాలుగా మేము పాలరా వడ్డీ లేని రుణాల డబ్బు రాలే. మొన్న మొత్తం మందికి ఆ వడ్డీ లేని రుణాలను మేము ఖాతాలు వేసినాం. రాబోయే కాలంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆర్థికంగా ఎదగడానికి ప్రతి మహిళను సభ్యులు చేసి మీ అందరికీ సహకారం ఇస్తాం. ఇప్పటికే ఆర్టీసీ బస్సు ఉచిత 500 సిలిండర్, 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ, రేషన్ కార్డు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, 2500 మహాలక్ష్మి, 4000 పెన్షన్ ఇవ్వబోతున్నాం. మీ అందరి ఆశీర్వచనం కావాలి. అమ్మలక్కల ఆశీర్వచనంతో మీ బిడ్డ ఎమ్మెల్యే అయ్యిండు. మీ ఆశీర్వచనంతో మళ్ళా రాజేంద్రన్ ఎంపీ కావాలి. వాళ్ళ నాయన ఎమ్మెల్యే ఉండే, ఎమ్మెల్సీ ఉండే, ఇలా చదువుకున్నాడు. నాయన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ టీచర్ నౌకరు కాదు ఆయనది. ఆయన ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ ఉండే వాళ్ళ నాయన ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చి మీ అందరు ఆశీర్వచనం కోరుతా ఉండు. దయచేసి అందరూ తప్పకుండా రాజేంద్ర రావు గారిని చేతి గుర్తు కొట్టేసి 13 జరిగే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాల్సిందిగా మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కోరుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతి గుర్తు। ज़ईफुल उमर ख्वातीन से सोने के कान के बालियां लूटमार करने वाला डकैत पकड़ा गया। तकरीबन 10 ग्राम सोना जिसकी मालियत 70,000 रुपए है जब्त कर ली गई। खुफिया इत्तला पर कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने OU सिटी पुलिस के साथ मिलकर और सोगरी नाम के एक मुजरिम को गिरफ्तार किया, जिसने बूढ़ी खातून से कान की बालियों के लूटमार का इर्तिकाब किया था। उसके कब्जे से कान की बालियां बरामद हुई जिसका वजन तकरीबन 10 ग्राम है, जिसकी मालियत 70,000 रुपए बताई गई।
खम्मम सीपीआई के जिले तकरीब में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के एमएलए कोन्नानेनी सांबशिवराव ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह से चल रही है वो सही नहीं। वो फिरका वाराना तनाज़ात पैदा करने और लोगों के तनू को अपनी तरफ मोड़ने की साजिश कर रही। वज़ीर आज़म के लिए ऐसा करना बहुत तकलीफदा है और खम्मम के पार्लिमानी उम्मीदवार रघुराम रेड्डी को कामयाबी की ख्वाहिश करते हैं कि वो 2 मई को सीपीआई के अहम कारकुनों का पार्लिमानी सतह का इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। విద్వేష రాజకీయాలు ఏనాడు లేని విధంగా విద్వేష రాజకీయాలు ప్రబలిపోతున్నాయి. విద్వేష రాజకీయాలని విద్వేష భాష విద్వేష ఉపన్యాసాలు హేటెడ్ స్పీచ్ ఆ విధంగా స్థాయి అనేది లేకుండా ముందు చిన్న స్థాయిలో వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు. ఇవాళ దేశ స్థాయిలోనే దేశ ప్రధాని లాంటి వాళ్ళ నోటి నుంచి అటువంటి భాష రావడం చాలా దురదృష్టకరం. ఈ క్రమంలోనే వారు 3వసారి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకున్న ఎటువంటి దుస్సాహసానికైనా సిద్ధపడి ఎటువంటి దిగజారుకైనా సిద్ధపడి అధికారం తప్పితే మరొకటి పరమావధి లేకుండా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ క్రమంలోనే మనం చూసాం ప్రతి ఎన్నికలప్పుడు సెంటిమెంట్ ఒక అంశాలు ఏం చెప్పడానికి ప్రజలకు చెప్పడానికి వారు చేసినంత ఏం లేదు. అప్పుడు 2 సంవత్సరాలకు 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు, ఇవ్వలేదు. 2020 నాటికి అందరికీ సొంత ఇళ్ళు అన్నారు, అసలు దాన్ని కూసేలేదు. 2020 నాటికి రైతు ఆదాయం 2 చేస్తా ఉన్నారు, దానికి సంబంధించింది లేదు. ఏ అంశం పైన కూడా వారు పని చేసామని చెప్పడానికి లేకపోగా వారు దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నారంటే ఇప్పుడు మనలోనికి రామాలయం ఇప్పుడు ఇంకా దిగజారిపోయి ముస్లింలని అడ్డంగా పెట్టి మహిళలని అడ్డంగా పెట్టి ఎంత రెచ్చగొట్టే ఉపన్యాసాలంటే ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పైన అటువంటి ఉపన్యాసాలు కొంతమంది చెప్పారు. ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారంలో వస్తుందంటే కమ్యూనిస్టులు అధికారంలో వస్తే ఆడవాళ్ళ మెడల్లో మంగళ గొలుసులు ఉండవు, ఆ గొలుసులు తీసేసి మెడల పైన గాడి పెట్టి ఆడవాళ్ళతో కూడా వ్యవసాయం చేపిస్తారు. అట్లా విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టారు. ఇవాళ ఆ విధమైనటువంటి భాష నరేంద్ర మోడీ ఉపయోగిస్తారు. ఏమని ఉపయోగిస్తున్నాడు? ఇప్పుడు ఇండియా కూటమి అనేది అధికారంలోకి వస్తే ఈ దేశంలో సంపదని ముస్లింలు పంచుతారు. చెప్పింది వాస్తవం మీ అందరూ కూడా తెలుసు. డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు నరేంద్ర మోడీ చెప్తున్నాడు, అమిత్ షా చెప్తున్నాడు. ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి హిందువుల మహిళల మంగళసూత్రాలను తీసుకువస్తారు. అంటే మంగళసూత్రాలు ఉండేది హిందూ మహిళలకే కదా. అంటే అంత ఈ అధికారం కోసం భారతీయ చరిత్రలో ఇతర దేశాల సంగతి పక్కన పడుతుంది. ఇంతవరకు ఇటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి నీచ సంస్కృతి కలిగినటువంటి నీచ స్థాయి కలిగినటువంటి ఒక స్టేట్స్మెన్షిప్ రాజనీతిజ్ఞత లేనటువంటి ప్రధాని మనం చూస్తాం. ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది? మేనిఫెస్టోలో కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో వాడు చెప్పింది ఏంటంటే సంపదని అసమానత లేకుండా చేయాలి. సహజంగా మేము కూడా చెప్తాం. అసమానత అంటే అసమానత ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతుంది దానికి వక్ర భాష ఈయన మంగళసూత్రం ఎక్కడ ఉందో. మంగళసూత్రం అనే పదం నిజంగా ఎప్పుడైతే మన మంగళసూత్రం అంటే గౌరవం వచ్చింది. మంగళసూత్రం అన్న మహిళలన్న ఆయనకి అదేం లేదు. ఆయన మంగళసూత్రం కట్టాడు, ఆయన మంగళసూత్రాన్ని పట్టించుకోవాలి. అందరూ మంగళసూత్రం అంటే ఇట్లా రెచ్చగొట్టి ఓట్ల కోసం చేయటం అనేది చాలా దుర్మార్గం. అంతేకాకుండా అంతకుముందు చాలా చేశారు అనుకోండి. రాముడు రామాలయం ఇంటింటి తలపురాలు ఎన్ని చేసినా
ఇవాళ బీజేపీ గెలుస్తుందనేటువంటి పరిస్థితి లేదు. బీజేపీ గెలుస్తుందనే పరిస్థితి లేదు. పదవి నాకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ 104 మొన్న 88 జరిగింది. 192లో ఇప్పుడు మెజార్టీ ప్రతిపక్షాల వైపు వచ్చింది. అప్పుడేమో యూపీ 80 ఉంటే 78 స్థానాలు అడిగించారు. రాజస్థాన్లో 24 ఉంటే మొత్తం వరుసమ్ అడిగించారు. बीआरएस लीडर एरुल्ला श्रीनिवास की प्रेस मीटिंग तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर इख्तिदार में आई। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तब्दीली का मतलब बिजली की कटौती और किसानों की खुदकुशी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 100 साला साख को दागदार किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बिजली और पानी नहीं दिया जा रहा, तलबा को निकाला जा रहा। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर 1 मई को जिले के मरकज कोत्तागुड़म पहुंचेंगे और शाम को वो रात के लिए कयाम करेंगे। अलंदों के रास्ते महबूबाबाद शहर पहुंचेंगे और केसीआर के रोड शो के दौरान वाकया हुजूम से खिताब करेंगे। राज्यसभा के मेंबरान वावेरा राजू रविचंद्र ने बीआरएस उम्मीदवार मल्लोथ कविता, एमएलए डॉक्टर पुल्ला राजेश्वर रेड्डी, एमएलसी सत्यवती राठौर तोकलापल्ली के साथ महबूबाबाद के कई चौराहों का दौरा किया। ओयू आर्ट्स कॉलेज के सामने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओयू स्टूडेंट लीडर वेलीगोंडा नरसिम्हा ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भजीव क्रमार्का का शुक्रिया, जिन्होंने ओयू के तलबा के साथ खड़े हुए। अगर केसीआर में हिम्मत है तो उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी आकर तलबा से बातचीत करनी चाहिए। విద్యార్థులకి అండగా ఉంటూ అభయమిస్తూ యూనివర్సిటీలో ఉన్న విద్యార్థులు ఓయూవీసీ నిర్ణయాలకు కుట్రపూరితంగా భయాందోళనకు గురైనటువంటి వారికి అండగా నిలిచినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ప్రత్యేకంగా డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కి కృతజ్ఞత తెలుపుతా ఉన్నాం విద్యార్థుల పక్షాన. ఎందుకంటే నీటి కొరత లేకున్నా, కరెంటు కొరత లేకున్నా కూడా బీఆర్ఎస్ ఏజెంట్ గా మారిన ఓయూవీసీ రవీందర్ యాదవ్ విద్యార్థులు భయాందోళన నెలకొల్పి ఇక్కడి నుంచి వేకేట్ చేయాలని చెప్పిన సందర్భంలో తక్షణమే స్పందించి, ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నా గానీ గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు నిరుపేద విద్యార్థి కష్టాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా, హాస్టల్లో చదువుకున్న వ్యక్తిగా, ఒక విద్యావంతుడిగా తక్షణమే స్పందించి అందరికీ అండగా నిలిచినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూనే, ఈ విషయాన్ని రాజకీయం చేస్తున్నటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి నియంత కేసీఆర్ నీకు ఒక విషయం గుర్తు చేయదలుచుకున్నాము. ఇక్కడ ఏ సమస్య లేకున్నా కూడా 10 ఏళ్ల కాలంలో ఏనాడు కూడా ఉస్మానియా విద్యార్థుల కోసం గానీ, విద్యార్థి సమస్యల పట్ల గానీ, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న యూనివర్సిటీల గురించి గానీ, ఒకరోజు నీ మంత్రివర్గంతో గానీ, సంబంధిత అధికారులతో గానీ నువ్వు ఏనాడు రివ్యూ మీటింగ్ గానీ ఎలాంటి చర్చలు జరపలేనటువంటి వ్యక్తివి ఈ రోజు నువ్వు మొసలి కన్నీరు కారిస్తే రాజకీయ లబ్ధి కోసం నమ్మే స్థితిలో విద్యార్థులు గానీ, నిరుద్యోగులు గానీ, తెలంగాణ సమాజం కూడా నమ్మే స్థితిలో లేరు. అలాగే ఒక విషయం గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం, తెలంగాణ విద్యార్థులపైన కక్ష కట్టిన నువ్వు దశాబ్దాల కాలం క్రితం నువ్వు ఏనాడైతే ఉమ్మడి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను పర్మనెంట్ చేస్తున్నాడు. ఆనాడు ఉస్మానియా విద్యార్థులు మేమందరం నీకు హెలికాప్టర్లో వస్తే చెప్పులు చూపిస్తే దాన్ని కక్షగా పెట్టుకుని నియామకాలు జరుపుకు చేసిన చరిత్ర నీది. కాబట్టి నువ్వు ఎలాగైతే తెలంగాణ రాష్ట్రము ఈ ప్రజాప్రభుత్వం తెలంగాణ విద్యా నిరుద్యోగుల ప్రభుత్వంగా ఏర్పడిందో ఇది ఎన్నో వేదికల ద్వారా రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే మళ్లీ రాబో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మెజార్టీ స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం మేమందరం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలంగాణ విద్యా నిరుద్యోగులము ప్రజలందరం చైతన్యం చేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించుకోవాలని మేము చెప్తున్నాము. అలాగే నువ్వు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చి చర్చిద్దాము. ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో ఇలా ఎన్ని నియామకాలు చేసావు, ఎన్ని నిధులు కేటాయించావు యూనివర్సిటీలకు కానీ, విద్యా వ్యవస్థకు కానీ, రండి మీ కుటుంబం కానీ మీరు కానీ ఎప్పుడైనా రావచ్చు అని సవాలు ఇస్తాము. నీ చెంచాలుగా ఉన్న బాల్క సుమన్ కావచ్చు, గారి కిషోర్ కావచ్చు, ఈ విద్యార్థిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏనాడు కూడా మాట్లాడకుండా ఈ రోజు విద్యార్థి సమస్యలు, ఉస్మానియా సమస్యలు గుర్తుకొస్తున్నాయి అంటాం. ఇప్పటికి కూడా మీకు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తాం. ఇదే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ గడ్డ మీద మనందరం చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం. కేసీఆర్ గారు మీ కళ్ళవల్లి మాటలు, నైవంతిక మాటలు ఈ తెలంగాణ సమాజం మారదు. ఇప్పటికైనా మారి ఈ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర గానీ, తెలంగాణ అమరవీర స్థూపమైన గన్పార్ దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ కోరి ప్రతిపక్షంగా ఈ ప్రజాప్రభుత్వానికి విలువైన సూచనలు ఇస్తూ మీరు ఉండాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।